Hello dear students, in this video we shall see the definition of monotonic sequences and some important properties of monotonic sequences. Let us see the definition first. Monotonic sequence ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, monotonically increasing sequence and monotonically decreasing sequence. Monotonically increasing sequence ಅಂದರೆ sequence an is said to be monotonically increasing if an plus 1 is greater than or equal to an for all n belongs to n. That is, a1 is less than or equal to a2, a2 is less than or equal to a3, a3 is less than or equal to a4, etc. etc. an is less than or equal to n plus 1, etc. etc. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, a1 a2ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು, a2 a3ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು, ಈ ಥರ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Set of natural numbers. Here a1 is less than a2, a2 is less than a3, a3 is less than a4, etc. etc. This is best example for monotonically increasing sequence. Let us see monotonically decreasing sequence. Sequence an is said to be monotonically decreasing if an plus 1 is less than or equal to an for all n belongs to n. That is, a1 is greater than or equal to a2, a2 is greater than or equal to a3, etc. etc. an is greater than or equal to n plus 1, etc. etc. ಅಂದರೆ a1 a2ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, a2 a3ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ a2 a1ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, a3 a2ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ an ಪ್ಲಸ್ 1 a1ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸೆಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? That is monotonically decreasing sequence. In a monotonically decreasing sequence, the elements of the set are in descending order. Best example for monotonically decreasing sequence is set 1 by n. Set 1 by n, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, etc. etc. are the elements of the set 1 by n. See, this is monotonically decreasing sequence. Here you can observe that this is in descending order. Descending order. So this is monotonically increasing sequence and monotonically decreasing sequence. A sequence is said to be monotonic if it is either monotonically increasing or monotonically decreasing. ಜಸ್ಟ್ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸಿ ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇದು ಮೊನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Here you can observe that all the elements of the set are greater than or equal to 1. This is bounded below sequence. Bounded below sequence. Since the elements of the set are satisfying the inequality an greater than or equal to m, this is bounded below sequence and it is bounded below by its first term. So a monotonically increasing sequence is always bounded below by its first term. A monotonic decreasing sequence is always bounded above by its first term. Monotonically decreasing sequence ನೋಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿ you can see that you know that this is bounded above set, bounded above sequence. See, all the elements of the sequence are less than or equal to 1. All the elements of this set are less than or equal to 1. So this sequence is bounded above sequence and it is bounded above by its first term. So a monotonic decreasing sequence is always bounded above by its first term. an is said to be strictly monotonically increasing if an plus 1 is greater than an for all n belongs to n. Strictly monotonically increasing ಇಗೂ monotonically increasing ಇಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸಿಮಿಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ monotonically decreasing. monotonically decreasing ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ an ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ an, ದೆನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ an ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ monotonically decreasing sequence. Then strictly monotonic sequence. If it is either strictly monotonically increasing or strictly monotonically decreasing, then an is strictly monotonic sequence. So these are all the definitions. Let us see the properties. Properties of monotonic sequences. Theorem 1. A monotonic increasing sequence bounded above is convergent. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ ಥರನೂ
ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಥೆರಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರದ್ದು? ಅದು ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣಂತೆ. ಲೆಟ್ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್. ಆ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಲೆಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಈ ಎಮ್ ಇದ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎ ಎನ್ನು ಎಮ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸಿ, ಎಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. By definition of upper bound, an is less than or equal to m for all n belongs to n. We shall show that an converges to m. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. See, let epsilon greater than 0 be given. Obviously m minus epsilon is less than m. m minus epsilon mಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? m ನಮ್ಮದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, ಹೌದಾ? m ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಎಮ್ಮಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನು ಎ ಎನ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ನಂಬರು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಂದಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಎಮ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಎಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್. ಒಂದಾರು ಎಲಿಮೆಂಟು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಚ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಮ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಎಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್. Since an is monotonically increasing, an is greater than or equal to am for all n greater than or equal to m. See, an monotonically increasing sequence ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. A1, A2, E3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು A2 A1ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, A3 A2ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 1ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ A2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ A1. 3 2ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ A3 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ A2. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. an is greater than or equal to m for all n greater than or equal to m. n mಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ an amಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. That is the elements are in ascending order. But am is greater than m minus epsilon. am is, we have am is greater than m minus epsilon. That implies since an is greater than am and am is greater than m minus epsilon, an is greater than m minus epsilon. ಇವೆರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. an is greater than m minus epsilon for all n greater than or equal to m. Take this as 1. Take this as 1. Also, as m is least upper bound of an, m an least upper bound ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ an is less than or equal to m, right? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಮ್ಮಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಎಮ್ಮಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? an ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು n. This implies an is less than m plus epsilon. an is less than m plus epsilon. Take this as second equation, right? Second inequality. ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ an ಆ್ಯಂಡ್ an ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ m ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್. ಈ ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. m minus epsilon is less than an which is less than m plus epsilon. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ
ಎಮ್ಮನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕಳೆದೆ, ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕಳೆದೆ, ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಎಮ್ನ ಕಳಿತೀರಾ, ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮೈನಸ್ ಕೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ಇದು ಒಂದೇ, ಇದು ಒಂದೇ, ಹೌದಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ for all n greater than or equal to m, which implies by the definition of limit a n converges to m, limit n tends to infinity a n is equal to m. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಎ ಎನ್ನು ಎಮ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಯಿತು. ಎ ಎನ್ ಈಸ್, ಸೊ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ m, which is its least upper bound. So this is a proof of theorem 1. Let us see theorem 2. A monotonic decreasing sequence bounded below is convergent. ಆ ಥಿಯರಮ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೂಫ್. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋವ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಎವ್ರಿ ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಅದರ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಥಿಯರಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸಿಮಿಲಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಎ ಎನ್ ಬಿ ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಾಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್. ಇದರದ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಾಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಎನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಎನ್ನಿನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಬರ್ಕೋಬೋದು ನಾವು. ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್. ವಿ ಶಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಎ ಎನ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ಎಲ್. ಲೆಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಬಿ ಗಿವನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರೇನೋ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್, ಅಂದರೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡಲ್ಲೂ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದೌದಾ? ಎಲ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ಲೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್. ಅದು ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇವಾಗ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎ ಎನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಎಮ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಎಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್. ನೌ ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಎ ಎನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವೆನೆವರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಮ್, ಎ ಎನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಎಮ್. ಅಂದರೆ 2 ನೋಡ್ರಿ 1ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಬಟ್ A2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ A1. 3 2ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಬಟ್ A3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ A2. ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. A2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ A1, A3 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ A2, A4 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ A3, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. That is, the set is monotonically decreasing. Since an is monotonically decreasing, an is less than or equal to am for all n greater than or equal to m. But am is less than L plus epsilon. We have am less than L plus epsilon. Clubbing these two inequalities. Here we have an less than am
And here we have am less than L plus epsilon. An is less than am, in term am is less than L plus epsilon. So an is less than L plus epsilon for all n greater than or equal to m. Take this as 1. Take this as 1. Also L is greatest lower bound of an. L an in a greatest lower bound ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ an is greater than or equal to L. But L is in turn greater than L minus epsilon for all n belongs to n. So an is greater than L minus epsilon for all n belongs to n. Take this as 2. Take this as 2. Now we have two inequalities. An is less than L plus epsilon. An is greater than L minus epsilon. Clubbing these two, we can write this one. That is L minus epsilon is less than an, which is less than L plus epsilon for all n greater than or equal to m. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎಮ್ ಕಳೆದ್ರು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕಳೀರಿ ಥ್ರೋಡ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕಳಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್, ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ limit n tends to infinity an is equal to L. That means an is a convergent sequence and it is converging to the point L, and L is nothing but greatest lower bound of an. Therefore an converges to L and it converges to its greatest lower bound. The sequence an is convergent and it is converging to its greatest lower bound. This is the proof of theorem 2. These two theorems are important. ಎರಡು ಥಿಯರಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸು. ಇದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೆರಡು ಥಿಯರಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ಸು. ಪ್ರೂಫ್ ಸತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಥಿಯರಮ್ಸ್. Theorem 3, a monotonic increasing sequence which is not bounded above diverges to plus infinity. ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಥಿಯರಮ್ 1ನಲ್ಲಿ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋ ಇಟ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬೋ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ಎ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈವರ್ಜಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಐದರ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟಾರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಡೈವರ್ಜೆಂಟಾರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಥಿಯರಮು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಐದರ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ 3 ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್.